Okay, so now we are going to start to prove midpoint theorem. Midpoint theorem ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, this is one of the important theorem that we can use to solve the sum of exercise 8.2. ठीक है, so 8.2 ਵਿੱਚ mainly ਇਹ theorem use ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਦਾ 8.1 ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, 8.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ use ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो सब तो पहला अपने को की स्टेटमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੈ। स्टेटमेंट midpoint theorem ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ स्टेटमेंट ਕੀ ਹੈ? Statement midpoint theorem ਦੀ ਆ ਹੈ that the line segment joining the midpoint, the line segment joining the midpoints of any two sides, of any two sides of a triangle is parallel to the third side and parallel to third side and equal to ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਹੈ that will be equal to half of it। ਆ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, फर्स्ट ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਗਿਵਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਲੈਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਗਿਵਨ ट्रायंगल की है, मान लो जिवें आ एक साडे कोल ट्रायंगल है जिंदा नाम असी रखा है ए बी सी। ते ए बी सी जिहड़ा है इनदे कोई भी दो साइडा लै लो, इन्हां दा मिड पॉइंट चक लो तुसीं। जे मान लो मैं ए बी दा मिड पॉइंट इत्थे कह देना, ए बी जिहड़ा है इसका मिड पॉइंट असी इत्थे कह देने भी आ जगह ते मिड पॉइंट है, इनका नाम असी रखता डी। ते ए सी दे उपर जिहड़ा मिड पॉइंट है उनका असी नाम रख दिता इत्थे ई। आ चीज ठीक है। सो क्वेश्चन सानू ये कहता पिया वा कि क्वेश्चन साडा ये कहता पिया सानू इत्थे कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, यानी आ साडे कोल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल दे आ साइड दा मिड पॉइंट ते आ साइड दा मिड पॉइंट जे मैं आपस से ज्वाइन कर देना वा ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल। ये जिहड़े ज्वाइन किता है ये की है, इस साइड दे पैरेलल दे विच है टू द थर्ड साइड। मतलब जे मैं इन्हां दोनों नूं आपस विच ज्वाइन करदा वां तां फिर आ इस दे पैरेलल दे विच आएगा। जे मैं इनू ते इनू आपस से इत्थों दे मिड पॉइंट लैके इदां लैके ज्वाइन करदा पिया, इस तरीके नाल लैके ज्वाइन जे करूंगा, इट मीनस फिर आ ते आ आपस दे विच पैरेलल हो जाएगा। जे मैं इस वाले नूं इधर वाले नाल मिड पॉइंट नाल जोड़ूंगा इदां करके, तो इट मीनस आ जिहड़ी लाइन है वो इस ते पैरेलल दे विच हो जाएगी ते होर नाल की हो जाएगी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि जिहड़ा DE है ये BC दा हाफ होएगा। ये असीं प्रूफ इहदे च करना भी है ते ये हुंदा ही आपां याद भी रखना। हुण मान लो जिद्दां मैं तुहानूं कहां कि जे BC 8 सेंटीमीटर है, BC दी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो DE कितना होएगा 4 सेंटीमीटर हुंदा, असीं अद्धा कर दा। ठीक है, इवें तो क्वेश्चन 1 मार्क्स विच पूछ लए जांदे ने। ठीक है, सो चाहे जिहड़ी मर्जी साइड तो होवे, चाहे तुसीं इदां ज्वाइन कर दो तां भी यही केस है, चाहे आपां इदां ज्वाइन कर दईए तां भी यही केस रहेगा सारा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਗਿਵਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ that in triangle ABC D and E are the midpoints of side AB and
AC respectively। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ AB ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ E ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ AC ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DE ਹੈ is parallel to BC। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ DE is equal to half of BC। ठीक है, this is the important theorem, एग्जाम चे आती आती 98% टीचर पाते ही पाते। So एक तो D parallel to BC है, दूसरा DE is equal to half of BC साडे कोल है। Now ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ BD ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ BD ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ BD ਲਾਈਨ ਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ F। ਐਵੇਂ ਕਰ। ਸੋ ਨਾਓ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ that draw CF parallel to BD such that DE is equal to EF। ਜਿਹੜਾ DE है ਉਹ EF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ E ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AED and triangle second one ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ that is E ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EFC ਜਾਂ FEC ਬੋਲ ਦੋ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ EFC ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ CFE ਜਾਂ FEC ਵੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ। ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? देखो आ वाला एंगल जड़ा है मैं इन्हें कह देना कि this angle is angle 1 and this angle is angle 2। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲਿਖ ਦੋ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਭਲਾ that DE is equal to EF। ਜਿਹੜਾ DE ਹੈ ਉਹ EF ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, that is from construction। ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ angle 1 is equal to angle 2। reason is vertical opposite angles। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that AE is equal to CE। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ E ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ AC ਦਾ, ਤਾਂ AE ਤੇ CE ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ देयरफॉर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देयरफॉर triangle AED is congruent to triangle EFC and the reason is by SAS ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ CPCT ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ that BD ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ that is equal to ਆਪਣੇ CF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।
So we can write here that AD, अच्छा, so ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that BD is equal to CF and the reason is by CP CT. Okay, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ BDEFC ਕਰਕੇ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that first of all ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ 'ਚ BD equal to CF and इस वाले एंगल तो नाम रख दो, आ वाला एंगल हो गया एंगल 3, आ वाला हो गया एंगल 4। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਆ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਗਲ 3 is equal to angle 4 रीजन अगेन बाय CPCT ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ CPCT ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ since these are also alternate interior angles because ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CF is parallel to BD, ਜੇ CF ਜਿਹੜਾ ਹੈ BD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ AB ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗਾ CF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ because CF is parallel to AB, ਆ ਪੂਰੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ thus BD is also parallel to CF। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BD ਹੈ ਉਹ CF ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਨਾ D is parallel to BC ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ that since DF is parallel to BC, ਠੀਕ ਹੈ, DF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੀ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ DF ਪੂਰੀ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ DE ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is also parallel to BC, ਜੇ DE ਹੈ ਉਹ ਵੀ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪੈਰਲਲ ਹੈ BC ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, DE ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ that ਆ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਈ CPCT ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that DE ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ DE ਜਿਹੜਾ ਉਹ EF ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ DF
इज इक्वल टू BC। जो DF है देखो BC बराबर है, क्योंकि क्यों बराबर है, बिकॉज BDFC इज अ पैरेललोग्राम। इस कर ये पैरेललोग्राम है, इस करके आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ। ठीक है। सो ਜਿਹੜਾ DF है, DF ਨੂੰ मैं ब्रेक करके ऐदा भी लिख सकता हूं एक तरीके ਨਾਲ, DE plus EF that is equal to BC। ਤੇ DE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, DE ਤੇ EF ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DE ਤੇ EF ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ I can write here that DE plus DE is equal to BC, क्योंकि जो DE है that is equal to EF। so EF ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ DE ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। DE plus DE ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ it become 2DE is equal to BC and DE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, that will be BC upon 2, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DE ਆ ਸਾਈਡ ਹੈ that is half of BC। ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। and hence you can see we have proved both the things that DE is parallel to BC and second DE is equal to half of BC। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।